वर्तमान मोर आलोचना आधुनिक कविता उपरे। जो कविताटी को आलोचना करी से कविताटी वर्तमान पश्चिम ओडिशार ओडिया MA श्रेणीर पाठ्यक्रम प्रचलित अच्छी। ट्रक डालारे सनातन। कवि डॉक्टर प्रसन्न कुमार मिश्र। ट्रक्र डालारे बसी कुआड़े जाउछुरे सनातन, थेरुबाली ना दामनचोड़ी, जुआड़े जा सबुठी पहाड़ भांगी करबाकू हेब धूଳି, सबुठी देखिबू ध्यानरत एक पदी बग, शुभ्र बसनावृत भद्रलोक, देखिबू आकाशकू शून करी केमिति खोल तले गछ तले भूई तले लुचाई रखा जाए ट्रक ट्रक मेघ, जगाई देई बासुआ बलद आउ चौकस छातीवाला इनाम खिया बाघ, जुआड़े जा ट्रकरू ओह्लाइबा बेलकू नाली धूलिरे सरसर, खोजी हेबू कुआड़े गला तोर निश हड़क, पिलाए कहिबे हुंका फाड़ी बाहरिछि बाल्मीकिर भूत, छिंडा लंडा गछ डालरे पक्षी माने हेबे चें चाँ, शुआ पचारिब सारिलो कहनी ये मरिब ना बंचिब, सारी कहिब शुआरे ये मरिब मरिले जाई ये तरिब, केते झरणार कंकाल पड़िथिबो एठी सेठी पथरर संधिरे सुखिला पत्र तलरे, तू जेते कांदिले भी जीइबे नाही सेमाने, खोजिले तोते बाघर पादचिह्न मिलिजिब सहजरे, केउ कंटारे पताका परी उड़ुथिबो बाघ दांतरे चिरा काहा शाढ़ीर कपड़ा खंडे, तार कौनसी खबर रखी नथिबो निर्माणर धुआं, केउ दूररू पानीर टीण बोही मथारे हाथ हलाई आसुथिबो कागज पटीर मूर्तिटीए, केबे केबे तोते दिसिबो तोर दरलंगला माँ परी पछे पछे जार दौड़ू थाए तो गेलबसर भौणी, तोते पुओ ज्ञान करी ने पी कही जिए तोर आंजुलारे अजाड़ी देव अधा टीण पानी, हजारे उपवासर तपरू हजारे गईतीर पुण्यरू दिने देखिबू उठिछि उपरकू तो मेरुदंड भली निर्माणर सूर्यमुखी, दिने देखिबू बाउंसर आड़ीरे थापी थापी पाद, मथारे धरी गोला सिमेंटर कड़ई, भासी भासी जाउथिबा खंडिए लघु मेघ परी उपरकू उठी जाउथिबा तरुणीर हठात खोली होई जाइछि कस्ता पणत, अधा अछि देहरे अधा लहरी हेउछि शून्ୟରେ, केउ डेंगा देउलर नेत परी तोते दिसिबो अद्भुत, गईती रखी तू ठिया होई पड़िबू, झाल पोछिबा भूलिजिबू, भाबिबू ट्रक डालारे बसी बसी तू देखुथिबा स्वप्न समस्त हठात बास्तव हेला केमिति, केमिति संभव हेला सेई कांति अधा आकाशरे, तलकू ओह्लाई से दिने ठिया हेबो तो कोदाल सामनारे सहसा निज हाथरे खोलीदेव गभार गंठी, कहिबो केउ पहाड़रू से आसीछि बाटरे आसु आसु केउ जंतुर हाबुड़रे पड़िछि से रक्त सारिछि बाणुआ सहित घूरी घूरी, केते जागा डिनामाइट गुंजिछि उड़ाइछि केते पथर, केते पहाड़र शिखर तुटाइछि, केते जंगलकू करिछि धुआंलिया, कहू कहू से कांदिबो ता आखिरे लुह देखी तू भी कांदिबो, दुहें सांग होई कांदिबो, परदिन से तोरी सम्मानरे कानीरे गंठी पकाई नेब बारुद स्वर्गकू, बाउंस सीढ़ीरे ता पाद थिबा बेले अधा आकाशरे निआं लागिले आलोकित होई उठिबो निर्माणर फूल, निआं झोल सबू खसी पड़ुथिबा बेले तार पणतरू केशरू नख कोणरू तोते दिसिबो जेपरी आकाशर तलकू ओह्लेई आसुछि निआर गंगा, ओह्लेई आसुछि केउ सहस्र भुजा। समास 1983 प्रकाशित।
ଲିଖିତ ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ସନାତନ କବିତାର ସମୀକ୍ଷା। ସଂସାରର ମାନବ ସମାଜରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖରେ ରହିବା, ସମ୍ଭୋଗ ଜୀବନ ବିତାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସି ନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ ଥାଏ। ଏହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ସନାତନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସନାତନ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ, ଶ୍ରମଜୀବୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ମଣିଷ। ଶ୍ରମିକଗିରି କରି ସେ ପେଟ ପୋଷେ, ପରିବାର ପାଳେ, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କୋଇଲିଠାରେ ପ୍ରାଣବିକା ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କବିତା। ସମ୍ପାଦିତ କବିତା ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେହିପରି ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ସନାତନ ନାମକ କବିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପର ରଚିତ ପାଠ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ କବିତା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ M.A. ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ାଯାଉଅଛି। ଏହା ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକା ବା ଇଂରାଜୀର ଓଡ୍ ପୋଏଟ୍ରି। ସନାତନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ଏକାକୀ ବସି ଶ୍ରମିକ ହୋଇ କୋଉଠି ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦରଦୀ ମାନବବାଦୀ କବି ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସଂଶିତ ନାମଧାରୀ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। କବିତାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ସହଜ ପ୍ରକାଶ କଦାପି ନୁହେଁ। ସହଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି କବିତା ଶରୀରର ଠାଏ ଠାଏ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଖେଳାର ଚମତ୍କାରିତା ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କବିତ୍ୱର କାରିଗରୀ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଉଭୟ ଲେଖକ ଓ ପାଠକ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ବୌଦ୍ଧିକତାର ଉପାଦାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧିକତାର ଭରିଥିବା ଉପାଦାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଚାଳନ କରେ। ସଂଶିତ ରଚିତ କବିତାଟି ବହୁତ ବୁଝା ଓ କିଛି ଅବୁଝା ଭାବାବିଷ୍ଟତାର ତଥ୍ୟ ଭରିଛି। ଶ୍ରମଜୀବୀ ଚେତନାପିଷ୍ଟ କବିତା। ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ସନାତନ ନାମରେ କବିଙ୍କର ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ବି ଅଛି। ମାନବବାଦୀ ଚେତନା ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସନାତନ ନାମକ ଶ୍ରମିକଟି ଶ୍ରମିକଗିରି କରିବା ପାଇଁ, ଖଟିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଠାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ବସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି କବି ଲେଖକ ତାକୁ ଡାକି ସମ୍ବୋଧି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନାତନ, ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ବସି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ପାର୍ବତ୍ୟ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଥେରୁବାଲିକୁ ଯାଉଛୁ, ନତୁବା ଦାମନଯୋଡ଼ିକୁ ଯାଉଛୁ? ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ସବୁଠି ତୋତେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼କୁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଫଟେଇବାକୁ, ଟିକି ଟିକି ଚିପ୍ସ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ, ମାର୍ତୁଲ ମାରିବାକୁ ହେବ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁଠି ତୋତେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଠିକାଦାରମାନେ ବାଘ ପରି ହିଂସ୍ର କଟୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର ସହିତ ଖଟାଇବେ, ଯାହାକୁ କବି ଧଳା ବଗର ମାନକ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବଗ ଯେମିତି ପଙ୍କ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ସରୁ ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଟେକି ମାଛ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ସଫା ଧଳା ପର ଦେହ ଦେଖାଇ, ସେମିତି ଚହଟ ଚିକ୍କଣ ସଫାସୁତୁରା ଇସ୍ତ୍ରୀ ମରା ବେଶ ପୋଷାକରେ ଥାଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖଟାଏ। ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, କାଳିଆ, ମଳିଚିଆ ଦେହ, ହାତ, ମୁଣ୍ଡ, ବେକ ଅପରିଷ୍କାର ରହିଥିବା ଲେବର ଦଳ ମରଦ ଏବଂ ମାଇପେ ସଭିଏଁ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରାଇ ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖ ଯାତନା ଦେଇ ଏମାନେ ଖଟନ୍ତି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକୁ ଆହାର ଦେବାର ଆଶା ରଖି। ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବାସୁଆ ବଳଦ ଯେମିତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିବଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ବସି ରହିଥାଏ, କେତେବେଳେ ବାସୁଦେବ ଫେରିବେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବୋହି ନେବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଧଳା ସଫାସୁତୁରା ନିର୍ମଳ ପୋଷାକଧାରୀ କାନ୍ତରାଟି ବାବୁଏ ଶ୍ରମିକ ମୂଲିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଖଟାନ୍ତି। କାମକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦେଇ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। କେହି ଠକାମି କରୁନାହାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାଇ ସେମାନେ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତନ ଭୋଗୀ ଥିବାରୁ ଇନାମଖିଆ ବାଘ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିରୀହ ଡରୁଆ ଶ୍ରମିକ ମୂଲିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ବାଘ ଭଳିଆ ନିଷ୍ଠୁର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ହିଂସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦୟା, ମାୟା, ମାନବିକତା ଏମାନଙ୍କ ପାଖେ ନଥାଏ। ସେ ଲାଗି ବାଘ ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ, ଯାହାକି ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷଶାଳିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ବୁଦ୍ଧି, କବିତାରେ ରମଣୀୟତାର ଉତ୍ପାଦନ।
ତାପରେ କବି ଲେଖକ ଶ୍ରମିକର ରୂପ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ନାଲି ଧୂଳିରେ ସରସର ଖୋଜି ହେବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋର ନିଶ ହଳକ। ପିଲାଏ କହିବେ, ହୁଙ୍କା ଫାଡ଼ି ବାହାରିଛି ବାଲ୍ମୀକିର ଭୂତ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁ ଲୁଗା ସବୁକିଛି ମଳିଆ ଆବର୍ଜନାମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଶ୍ରମରେ। କବି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସୁଆସାରୀ କାହାଣୀ ଗପକୁ ମିଥ୍ ଭାବରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରମିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଖଟଣି ଖଟି ଖଟି ଏମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ, ଯାହାକି ଦେହକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବଳ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ, ଏମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କେତେ ଝରଣାର କଙ୍କାଳ ପଡ଼ିଥିବ ଏଠି ସେଠି ପଥରର ସନ୍ଧିରେ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ତଳେ। ମାନେ ଝରଣା, ମାନେ ନାରୀ ଶ୍ରମିକ। ନାରୀକୁ ନଦୀର ତର୍କଣା କବିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସୁନାର ଝରଣା କବିତା। ଗୋରୀ ରୂପସୀ ନାରୀକୁ ଝରଣାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ। ନାରୀ ମୂଲ୍ୟାଣୀ, ଶ୍ରମର ତାଡ଼ନା, ଭୋକ ଉପାସରେ କାମ କରି ଏଠି ସେଠି ହାଲିଆ ଘାଲିଆରେ ମରି ପଡ଼ନ୍ତିର ଉଦାହରଣ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ ବକ୍ରୋକ୍ତି ବା ଆଇରନି ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ତିନୋଟି, ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ। ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନା ହୋଇଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର, ନିଷ୍ଠୁର, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବାଘର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କେବଳ ତୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବୁ ମୂକ ହୋଇ। ଜଙ୍ଗଲିଆ, ନଟାବୁଦା, କଣ୍ଟାଳିଆ ସ୍ଥାନ ବାଡ଼ରେ ଯାହା ଏମାନଙ୍କ ଛିଣ୍ଡା ଫଟା ମଇଳା ଲୁଗା ଲାଗି ଗୁଡ଼େ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗୃହ, ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣର କର୍ତ୍ତାଗଣ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଖବର ରଖେନା, ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ମୂଲିଆଣୀମାନଙ୍କର ପିଲା ସନ୍ତାନୀ କୁଟୁମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ହୃଦଫଟା କ୍ରନ୍ଦନ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମୀୟ ଥିବାରୁ ନିଜର ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି? ସେମାନେ କାମର ପ୍ରେମିକ। ଏଇ ମୂଲିଆଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ରେପ୍ ବା ଧର୍ଷଣ ବି କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ଅବଦମିତ କାମ ପିପାସା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ପରମାଇପ ସବୁରି ଶାଳୀ ପରା କଥା ଅଛି, ଲୋକବଚନ ଅଛି, ପୁଣି ସଂସାରରେ କଥା ଅଛି, ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ମନକୁ ବୁଝେ। ସୁତରାଂ ଦୂରରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଟିଣ ବୋହି ଆଣି ଆସୁଥିବା ମୂଲିଆଣୀ ମା' ପରି ପରପୁରୁଷ ଟୋକା ଶ୍ରମିକକୁ ପାଣି ପିଆଇବାକୁ ଯାଚିଥାଏ। କାଳେ ଶୋଷ ହେଉଥିବ ଭାବି ମୂଲିଆଣୀ ଝିଅ ତା ମା' ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ପାଣି ପିଆଉଥିବା ଟୋକାକୁ ପୁଅ ନାମରେ ଡାକେ। ପରକୁ ଆପଣାର ମଣିବାର ମୈତ୍ରୀ ଭାବ। ଭୋକ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ଥାଇ ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସିଧା ମୁହଁ କରି ଉଠି ଚାଲିଥିବା ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦ, କୋଠାଘର ଶ୍ରମିକର ସିଧା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି ଉପରକୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଯେମିତି ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରମିକର ସାଧନାରେ ଠିଆ କୋଠା ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ସନାତନ ନାମକ ସବୁଦିନେ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଗିରି ଖଟୁଥିବା ଲେବର ଦଳିଆ ମୂଲିଆଣୀ ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଡ଼ିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଥାପି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଳା ସିମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡେଇ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମସଲା ପହଞ୍ଚାଏ। ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଇ, ଯାହାକୁ କବି ଲଘୁ ମେଘଖଣ୍ଡ ସହିତ ତୁଳିତ ଚିତ୍ରକଳ୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ଉପମାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ମୂଲିଆଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସେଇ ଉପରକୁ ବି ଯାଉଛି। ସତେକି ଆକାଶ ପଥର ଯାତ୍ରା। ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ମସଲା। ତେଣୁ ଦେହରୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଲୁଗାକାନି ଖସିଗଲେ ବି ସଜାଡ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହା ମୂଲିଆଣୀ ସହିତ ତଳେ ଖସି ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଛି। କବିଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି। କବି ଯାହାକୁ ଉପମା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତାକା ପରି ପ୍ରତୀତ। କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ପରା ତୁଳନାର ବିଚିତ୍ର କଳ୍ପନା। ଟ୍ରକରେ ଶ୍ରମିକ ସନାତନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗଇଁତି ରଖି ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଛି ମହିଳାକୁ। କାଳେ
ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ପାଦ ପଡ଼ି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବନି ତ ସତେ ଆଉ। ଛନକା ପଶିଯାଇଛି ମନରେ, ଶ୍ରମିକ ହୋଇ ଶ୍ରମିକା ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦି ଉଠିବନି। ବେନିଜନେ ସମଦଶା ପରା, ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ଶ୍ରମ ଝାଳକୁ ପୋଛିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୂଲିଆଣୀର ଏ ଦଶା ଦେଖି। ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ବସି ବସି ଶ୍ରମିକ ସନାତନ ଯୁବକଟି ଯୁବତୀ ମୂଲିଆଣୀକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ନାରୀ ଉପଭୋଗ କାମନା ଆତୁର ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ନାରୀ ମୂଲିଆଣୀ ଦେହରୁ ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ଖସିଯିବାରୁ, ନାରୀର ଛାତିରୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ଲୁଗାରୁ ଦିଶୁଥିବା ଖୋଲା ଶରୀର ହଠାତ୍ ତା ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୁଢ଼ା ହୋଇ ବିଚଳିତ କରାଇଛି। ଉପର ଆକାଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ସେହି ମୂଲିଆଣୀର ଦୃଶ୍ୟପଟ, ଉପରୁ ଯୁବତୀ ମୂଲିଆଣୀଟି ବି, ତଳର ସନାତନ ସବୁ ଦୁନିଆ, ତା ସହିତ ମୂଲିଆଗିରି କାରିଣୀକୁ ଦେଖି ଦିନେ ଏକଦା କହିବ, ମୋର ଖୋଲା ଅଙ୍ଗକୁ ପାହାଡ଼ ପରି ଉଚ୍ଚ ଛାତିକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ପରା, ଆସେ ମୋ ସହିତ ରମଣ କରେ। ଏ ଦେଖ ଅଣ୍ଟାର ବନ୍ଧା ଲୁଗା ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଦେଲି। ଆବେଗ ପାଖେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଚାର ନଥାଏ। ତୁ ଡର ନାରେ ଟୋକା, ମୁଁ ଏମିତି କେତେ କରିଛି ବା, ମୋତେ ଡର ନାହିଁ, ତୁ କିଆଁ ଡରୁଛୁ? ମୂଲିଆ ମୂଲିଆଣୀ ହୋଇଛେ, ଆମ ପାଖେ ଲାଜ ସରମ ଗୋଟାଏ କ'ଣ? ଆମେ ପରା ସର୍ବେ ହୋଇଛେ ଏକାକାର, ଆମ ପାଖେ ଭେଦ ବିଚାର କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା? ମୁଁ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରିବା ବେଳେ କେତେ ନାରୀ ଲୋଲୁପୀ କାମ ପିପାସୀ ମଣିଷ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଦେହ ଦେଇ ବସିଛି। ମୋତେ ଲାଜ ସରମ ଘୃଣା ନାହିଁ। ତୁ କିଆଁ ଡରୁଛୁ? ଯିଏ ଡରିଲା ସିଏ ମରିଲା ପରା। ସଂସାରରେ କଥା ଅଛି, କେତେ ନରଖାଦକ ନାରୀ ଲୋଲୁପୀ ବାଘ ମୋତେ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜାଗା ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି କେତେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଖଞ୍ଜି ପାହାଡ଼ ଫଟେଇଛି ମୁଁ। ନାରୀ ମୂଲିଆଣୀ ଥାଇ ପଥର ଉଡ଼ାଇଛି, ଡିନାମାଇଟ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଧୂଆଁଳିଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ସାର୍ ମଣିଷ ନାରୀ ଲୋଲୁପୀ ବାଘକୁ ଡରିବି? ମୋର ସତୀତ୍ୱ ନାହିଁ, ଲୁଟି ଯାଇଛି। କହୁ କହୁ ନାରୀ ମୂଲିଆଣୀ କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ତାର ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ପୁଅ ଶ୍ରମିକ ମୂଲିଆ ସନାତନ ବି କାନ୍ଦିବ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାନ୍ଦିବେ। ବେନିଜନେ ସମଦଶାର ଦରଦୀ ପ୍ରାଣ ତୁମେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ପରଦିନ ସେ ତୋରି ସାମ୍ନାରେ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ନେବ ବାରୁଦ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ମାନେ ହେଲା, ସେହି ନାରୀ ମୂଲିଆଣୀ ସାହସ କରି ବାଉଁଶ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ହାତରେ ଡିଟୋନେଟର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନେଇ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ। ସେଇଠି ମେସିନ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ପାର୍କ କରିବ। ନିଆଁ ଝୁଲ ବାହାରିବ। କୋଠା ପ୍ରାସାଦର ଇମାରତ ବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସତ୍ତା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଥିବା ନାରୀ ମୂଲିଆଣୀ ଦେହରେ ସ୍ଫୁରିତ ନିଆଁ ଝୁଲ ଆସି ବାଜୁଥିବ। ଦୂରରୁ ସତେ ଯେମିତି ତଳୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେହିସବୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟି ଯାଇ ଲିଭୁଛି, ପୁଣି ଫୁଟିଛି। ସତେ କି ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ନିଆଁର ଗଙ୍ଗା, ଦଶଭୁଜା ସହସ୍ରଭୁଜା ଦୁର୍ଗାମାତା। କବିତାଟିର ପ୍ରକାଶକାଳ 1983 ମସିହା। ସମାସ ନାମକ ପତ୍ରିକାରେ କବି କବିତାର ଶେଷରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି।